Hello students. So today we gonna discuss about the third chapter, which was production and employment. So in this video we briefly discussed about the sectors of economy and changes in the importance of the sectors through the value of goods and services produced and the employment of the people. These are the two topics, sectors of the economy. So you might also knew about this topic in your previous classes. So all around the world, people are engaged in different activities to earn their livelihoods or to survive. So those activities are broadly categorized into three. So those categories are agriculture sector or primary sector, industrial or secondary sector, and service sector or tertiary sector. So the definition of the agriculture sector, where the nature has a play a dominant role in production process, those activities are belongs to the agriculture sector. And industrial sector, where the production process was done by the using of tools or machines, those activities are belongs to the industrial sector. And the third one is service sector, where in service sector they did not produce any goods, but it provides services or help to the agriculture and industrial sector. Here some examples given in textbook. So these are the two columns. First one is the occupation. So people are working in different activities, so we have to find out these classifications. So the first one, tailor belongs to the service sector, basket weaver belongs to the service sector, flower cultivator belongs to the agriculture sector, milk vendor belongs to the service sector, fisherman belongs to the agriculture sector, priest belongs to the service sector, courier belongs to the service sector, workers in match factory belongs to the industrial sector, money lender belongs to the service sector, gardener belongs to the service sector, potter belongs to the agriculture sector, beekeeper belongs to the agriculture sector, astronaut belongs to the service sector, and call center employee belongs to the service sector. So changes in the importance of sector. సో మనకందరికీ తెలిసిందే, ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ మొత్తం పీపుల్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళ సర్వైవ్ కోసము, లైఫ్ కోసము డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్, డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటారని. సో యాక్టివిటీస్ని మనం 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. సో అది ఏంటి ఆ 3 కేటగిరీస్ అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో అంటే ఒక 1000 ఇయర్స్ లేదా అంతకుముందు నుంచి కూడా ద మెజారిటీ కంట్రీస్ ఎకానమీ వాజ్ టోటలీ డిపెండెడ్ ఆన్ agriculture and it allied activities. So why? Because as the methods of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before. So that's why many people could now take up other activities as essential food requirements were met by other producers. సో ఇప్పుడైతే అగ్రికల్చర్లో లేదా కల్టివేషన్లో, ఫార్మింగ్లో న్యూ మెథడ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకు ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ రావడము, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువగా పెరిగిపోవడము, దాంతో అగ్రికల్చరే కాకుండా ఇట్స్ అలైడ్ యాక్టివిటీస్, అగ్రికల్చర్కి లేదా ఫార్మింగ్కి హెల్ప్ చేసేటువంటి యాక్టివిటీస్ మీద లేదా పర్టికులర్గా సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ మీద ఎప్పుడైతే మనకు ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుందో, ఈ సర్ప్లస్ ప్రొడక్షన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే మార్కెట్లో సేల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే మార్కెట్లో బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ బయ్యింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది యాక్టివిటీ అనేది ఎక్కువగా ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు ది సర్వీస్ సెక్టర్. అంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో చాలా కంట్రీస్ ఎకానమీస్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయినాయి. అట్ ద సేమ్ టైం సర్వీస్ సెక్టర్స్ కూడా వాటి ఇంపాక్ట్ అనేది ఎంతో కొంత మేరకు చూపిస్తుందని కూడా మనం చెప్పచ్చు. సో ఇంకా ఏమన్నా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్తో పాటు ఇటు అలైడ్ యాక్టివిటీస్ అనుకున్నప్పుడు క్రాఫ్ట్ పర్సన్స్ కానీ లేదా ఇవే కాకుండా యాక్టివిటీస్లో, సో అట్ ద టైమ్ ద రూలర్స్ ఎంప్లాయిడ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ యాజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, armed persons, etc. So however, at this stage, in overall context, most of the goods produced were from agriculture
and related sectors, and most people were also employed in this sector. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకుంటే ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో దాదాపు ఇప్పుడు ఏవైతే మనం డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అని పిలుస్తున్నామో ఆ కంట్రీస్ ఎకానమీ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద డిపెండ్ అవ్వడంతో పాటు సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ నుంచి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కువ మంది పీపుల్ కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్లోనే వర్క్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్, సో బిఫోర్ 500 years onwards, when the industrial revolution was started, or when the industrialization was started, the production was done by using of machines. So as new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. People began to use many more goods. There were mass production by factories at much lower rates, and these goods reached markets all over the world. సో ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ కానీ థింగ్స్ కానీ పీపుల్ యూస్ చేసేటువంటి థింగ్స్ మిషన్స్ ద్వారా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల దాన్ని మనం మాస్ ప్రొడక్షన్ అంటాం. సో ఇవేంటంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల చాలా తక్కువ రేట్స్కే దొరకడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. అంటే ప్రోడక్ట్స్కి డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో చాలామంది ఫ్యాక్టరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేయడము, కొత్త కొత్త ఫ్యాక్టరీస్ని, కొత్త కొత్త ఇన్వెన్షన్స్ జరగడము. సో కొన్ని కంట్రీస్లో ఎకానమీ అంతా కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి షిఫ్ట్ అయిపోవడము త్రూ ది ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ పరంగా కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా కానీ. సో ఎక్కువ మంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేయడానికి ముందుకు రావడము, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో ఎక్కువగా మాన్యువల్ వర్క్ ఎక్కువగా చేయాల్సి వస్తుంటుంది, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్లో మాన్యువల్ వర్క్ అంతగా ఉండకపోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది పీపుల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్కి షిఫ్ట్ అయిపోవడం జరిగింది ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్. సో అట్లనే ప్రొడక్షన్ పరంగా కూడా చాలా కంట్రీస్ యొక్క జీడిపి ఏదైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ నుంచి కాస్త ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్స్కి షిఫ్ట్ అవ్వడము జరిగింది. ఇది ఒక 500 years ముందు నుంచి కూడా మనము స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. సో నౌ ద ఫర్దర్ షిఫ్ట్ టేకెన్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ past 50 years. So the shift from industry to service sector for developed countries. So the service sector has become the most important sector in the terms of total production, and also most of the working people have also shifted and are now employed in this service sector. ఒక పాస్ట్ ఒక 50 years నుంచి కూడా మేజర్గా డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో వాటి ఎకానమీ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్కి షిఫ్ట్ అయిందని మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఈవెన్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో కానీ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కానీ సర్వీస్ సెక్టర్ యొక్క షేర్ అనేది రీసెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంది. సో వాట్ డూ సర్వీసెస్ కంప్రైజ్డ్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు సర్వీస్ సెక్టర్స్ కింద ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ వస్తాయని అనుకున్నప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా మనం కమ్యూనిటీ, సోషల్ అండ్ పర్సనల్ సర్వీసెస్, ఫినాన్స్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ అండ్ ట్రేడ్, హోటల్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పరంగా డీటెయిల్గా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, డిఫెన్స్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, veteran activities like media, library, archives, museums and other cultural activities, services of banks, post offices, non-banks, financial institutions, companies, life insurance and general insurance corporations and service brokers on real estate. So these are all activities belongs to the service sector. Here there was some example. So this table given a information as so the percentage of workers employed in different sectors in India between 1970-73 and 2009 and 10. సో ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు, ఇయర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఈ 3 సెక్టర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఏంటి ఈ టేబుల్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఈ 3 సెక్టర్స్లో వర్క్ చేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ పర్సంటేజ్ మన ఇండియాకి సంబంధించి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ టర్మ్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది, 1972-73 అండ్ 2009 and 10. సో 72-73, 2009-10 దీస్ ఆర్ ద 2 ఫైనాన్షియల్
years. So we also knew about the definition of financial year. So financial year is nothing but a period of 12 months started from this year April to next year March. సో నియర్లీ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటా ప్రకారం ఈ 2 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్స్ మధ్య 37 ఇయర్స్ గ్యాప్ అనేది ఉంది. సో టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన దాని ప్రకారమే క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ చేంజెస్ దట్ యు అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ ది అబౌవ్ టేబుల్. సో పైన ఇచ్చినటువంటి టేబుల్లో ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం నువ్వు ఎటువంటి చేంజెస్ని అబ్జర్వ్ చేసావని. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఇన్ ఇయర్ 1972-73 in agriculture sector nearly 74% of the people getting employed and 11% in industrial sector, 15% in service sector. సో 72-73 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఇండియాలో టోటల్గా ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్లో 74% పీపుల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లోనే వర్క్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఏ సెక్టర్లో వర్క్ చేస్తున్నారు 72-73 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో. ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ 11% మంది పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు, సర్వీస్ సెక్టర్లో 15%. అదే 2009 and 10కి వచ్చేటప్పటికి 53% ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, 22% ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, 25% ఇన్ సర్వీస్ సెక్టర్. సో అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసిన మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే 72-73 అండ్ 2009 and 10 అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే 74% నుంచి 53%కి డిక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. అదే ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్స్కి వచ్చేటప్పటికి పర్సంటేజ్ అనేది డబుల్ అయిందని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. 11% నుంచి 22%కి, 15% నుంచి 25%కి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. అంటే త్రూ టైమ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్, సో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ వాజ్ డిక్లైన్డ్. సో ఎందుకంటే డేటానే అక్కడికి చెప్తూ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువ మంది పీపుల్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ సర్వీస్ సెక్టర్లో వర్క్ చేయడానికే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ సో విచ్ సెక్టర్ హ్యావ్ ఎన్ ఏ మోర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ 2009 and 10 అంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టరే మనము చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అకార్డింగ్ టు టెక్స్ట్ బుక్, from what you have read before, discuss what could be some of the reasons for these changes. సో ఎందుకు ఈ చేంజెస్ వల్ల నువ్వు ఏం అబ్జర్వ్ చేసావు, సో ఈ చేంజెస్కి రీజన్ ఏంటి అనుకున్నప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లు సో చేంజెస్ ఇన్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్టార్. సో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్కి, ఇండస్ట్రియల్స్ నుంచి సర్వీస్ సెక్టర్స్కి గ్రాడ్యువల్గా ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతున్నదో రాస్తే అదే ఆన్సర్ అవుతుంది.